بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ رحمۃ للعالمین، وعلی آلہ وصحبہ وأولیاء أمته وعلماء ملته أجمعين، أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا، وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی سیدنا صلی اللہ علی سیدنا اللہم صلی محمد وعلی آل سیدنا، اللہم صلی علی
وعلى آل سيدنا عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی طوبی ربیع نور ہے اللہم عید وعلی آل سید آمنہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو آمنہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو تیری انگن نور بن کر گر کا گر سب نور ہے اللہم آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کا پور ہے آمد سرکار سے ظلمت کیا زمین کیا آسمان ہر سمت سایہ نور ہے اللہم جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومیں آج ہم جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ آج ہم مجھ کو رائی ہے بہاری سب فضا پر نور ہے اللہم اس طرف جو نور ہے اس طرف بھی
जो नूर है उस तरफ भी नूर है जर्रा जर्रा सब जहां का नूर से मामूर है अल्लाहुम्मा मुहम्मद वाला आले सलातुनिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन रब्बी सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि कब बिगड़ी बनाओगी कब दर पे बुलाओगी कब बिगड़ी बनाओगी कब दर पे बुलाओगी उम्मीद है आँची को सरकार निभाऊंगी उम्मीद है आँची को सरकार निभाऊंगी अल्लाह पाक जल्ला शानुर पाक आलिशान दरबारे लक्ष कोटी शुक्रियार सिजदा आदाय करी जे महान मुनिब आमार मतो नालायक अनुपयुक्त अधम এই বান্দাকে আজকের এই আজিমুশান ঈমানী নূরানী মাহফিলে আপনাদের সামনে হাজির হওয়ার দু চার কথা পেশ করার আলোচনা করার তৌফিক এনায়েত করেছেন আমাদের সকলকে এই গভীর রজনী পর্যন্ত আল্লাহর প্যারা হাবিব কমলিওয়ালা নবী নূর মুজাসসম নবী রউফুর রহিম নবী दो जहानेर बादशाह नबी सरदार अंबिया नबी हुजूर नबी जुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए महफिले आशार बसार सुनार আমল করার তৌফিক এনায়েত করেছেন সকলে চিৎকার করে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা কি খুশি সবাই বলুন পেছনের ভাইরা বলুন ঈদ মিলাদুন নবী যেখানে হয় আমার মুর্শিদ কেবলা হুজুর হযরত শাহ সুফি হাফেজ নওয়াব আলী শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং হযরত দেওয়ান পীর রাজ্জাক আলী শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহির খাস নিগাহে করম নবীজির নেক তাওয়াজ্জু যদি থাকে দু চার কথা আপনাদের সামনে পেশ করব আপনারা শুনবেন যেখানেই মিলাদুন নবী হয়
সেখানকার নবী প্রেমিকরা পাগল হয়ে যায়, ঠিক না? জোরে বলুন ঠিক কিনা? আজকে পাহাড়তলি এলাকার মানুষ খুশিতে আনন্দে আত্মহারা, ঠিক না বেঠিক? আজকে এই বাজারের মানুষ, আজকে এই বাজারের শ্রমিকরা, ব্যবসায়ী ভাইয়েরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস খেটে অনেক ত্যাগের বিনিময়ে আজকের এই প্রোগ্রাম, আজকের এই আয়োজন সার্থক করেছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এতে আমরা খুশি না নারাজ? সবাই বলুন না খুশি না নারাজ? আমরা খুশি কারণ আমাদের অন্তরে ঈমান আছে। কি আছে? জোরে বলুন কি আছে? যাদের অন্তরে ঈমান থাকবে, যাদের অন্তরে নবীর প্রেম থাকবে, যাদের অন্তরে নবীর মহব্বত থাকবে, নবীর ভালোবাসা থাকবে, তারা মিলাদুন নবীতে খুশি হবে। কি হবে? আওয়াজ দিয়ে বলুন না কি হবে? আমরাও খুশি, ঠিক কিনা? এজন্য শায়ের বলেন, ঈদ মিলাদুন নবী হে দিল বড়া মসরুর হে, ঈদ দীवानों की तुबा रबीउन नूर है, ईद मिलादुन नबी है दिल बड़ा मसरूर है, ईद दीवानों की तुबा रबीउन नूर है, आमिना तुझको मुबारक शाहों की मिलाद हो, तेरी अंगन नूर बनकर, तेरी अंगन नूर बनकर, घर का घर सब नूर है, ईद मिलादुन नबी है दिल बड़ा मसरूर है, ईद दीवानों की तुबा रबीउन नूर है, आमद सरकार से जुल्मत हुई का पूरा है, क्या ज़मीं क्या आसमां हर सिमते साया नूर है, ईद मिलादुन नबी है दिल बड़ा मसरूर है, ईद दीवानों की तुबा रबीउन नूर है, सलातुन या सलातुन या रसूल अल्लाह। প্রিয় হাজিরিন, যে এলাকায় ঈদ মিলাদুন নবীর মাহফিল হবে, যে এলাকায় ঈদ মিলাদুন নবীর আয়োজন হয়ে যাবে, ওই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে একটা আনন্দের জোয়ার বয়ে আসবে। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ঠিক কিনা? আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক কিনা? যে এলাকায় ঈদ মিলাদুন নবীর আয়োজন হয়ে যাবে, যে এলাকায়
ঈদে মিলাদুন নবীর ব্যবস্থা হবে। ওই এলাকার নবী প্রেমিক, নবীর গোলামরা, নবীর আশিকরাও ঘরে বসে থাকতে পারে না। তাদের আনন্দ বেড়ে যায়, তাদের আনন্দ ভরে উঠে, তাদের মন ভরে উঠে, তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। ঈদে মিলাদুন নবীর জন্য পাগল পারা হয়ে যায়। জোরে বলুন সুবহান। আজকে পাহাড়তলি এলাকার ভাইয়েরা, পাহাড়তলি বাজারের ব্যবসায়ী ভাইয়েরা, দোকান খাদ্যদ্রব্য দোকান শ্রমিক ইউনিয়নের ভাইয়েরা, আজকে অত্র এলাকার বাসিন্দারা সকলে ঈদে মিলাদুন নবীর আনন্দে মেতে উঠেছে। কারণ মানুষের অন্তরে ঈমান আছে, ঠিক না? জোরে বলুন ঠিক কিনা? যাদের অন্তরে ঈমান আছে তারা ঈদে মিলাদুন নবীর জন্য পাগল হয়ে যাবে, ঠিক না? ঠিক কিনা? আর যাদের অন্তরে ঈমান থাকবে না তারা বলবে এগুলো কি বেদাত। জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। আওয়াজ দিয়ে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। ঈদে মিলাদুন নবী প্রমাণ করার জন্য দলিলের প্রয়োজন নাই। এই ঈদে মিলাদুন নবী আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, যিনি আমাকে আপনাকে সকলকে সৃষ্টি করলেন, আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র খোদার খোদাই জগৎ যা কিছু যিনি সৃষ্টি করলেন তিনি নিজেই ঈদে মিলাদুন নবী করেন। জোরে বলুন সুবহান। তিনি নিজেই ঈদে মিলাদুন নবী করেন। আমাদেরকেও বললেন তোমরাও করো, তোমরাও করো। আমরা ঈদে মিলাদুন নবী করেছি আমার আল্লাহর নির্দেশে। জোরে বলুন সুবহান। ঠিক না? আমার আল্লাহ বলেন কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরহমাতিহি ফাবিযালিকা ফালইফরাহু হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন। চিৎকার করে বলুন সুবহান। হ্যাঁ আমি আপনি বলে দিন, দুনিয়ার বাসিন্দারা, তোমরা যখন ফজিলত পেয়ে যাবে, নিয়ামত পেয়ে যাবে, রহমত পেয়ে যাবে, আমি আল্লাহ যখন তোমাদেরকে নবী রহমাতুল লিল আলামিন, নবী রহমাতুল লিল আলামিনকে যখন তোমাদের জন্য রহমত স্বরূপ নাজিল করে দেব, তোমরা সেই নিয়ামত পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করবে, খুশি করবে। তোমাদের জন্য এটা আমি ফরজ করে দিলাম। জোরে বলুন সুবহান। ওয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন। তোমরা জগতের মধ্যে যা কিছু করো, যত আমল করো, সব আমল থেকে ঈদে মিলাদুন নবীর আমল অনেক উত্তম। জোরে বলুন সুবহান। সেই উত্তম আমল করতে আমরা বসেছি, ঠিক কিনা? আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক কিনা? প্রিয় হাজিরিন, জগতের মধ্যে ঈদে মিলাদুন নবী এটা হচ্ছে সবচাইতে বড় নিয়ামতের অনুষ্ঠান, সবচাইতে বড় আনন্দের অনুষ্ঠান। এর চাইতে বড় নিয়ামতের অনুষ্ঠান, আনন্দের অনুষ্ঠান পৃথিবীতে অদ্বিতীয় আর কিছু হতে পারে? জোরে বলুন পারে? আওয়াজ দিয়ে বলুন পারে? আর কিছু হতে পারে না। আমরা হচ্ছি মুসলমান। আমরা কি? আমরা এই কথা বিশ্বাস করি কিনা? আওয়াজ দিয়ে বলুন করি কিনা? মুসলমান হলে বিশ্বাস করতে হবে আমার নবীর আগমনের দিন সবচাইতে বড় দিন, ঠিক না? আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক কিনা? কিন্তু দেখা যায় এই দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশ শতকরা 90% মুসলমানের দেশ। কত ভাগ? জোরে বলুন না, কত ভাগ? শতকরা 90% মুসলমানের দেশ। এই দেশ ইসলামী দেশ, মুসলমানের দেশ। এই দেশে ঈদে মিলাদুন নবী পালন হতে হবে সবচাইতে বড় জাঁকজমক ভাবে, বড় আনন্দের সাথে, বড় দিনের বড় শ্রেষ্ঠ দিন হিসেবে, ঠিক কিনা? আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক কিনা? বড় শ্রেষ্ঠ দিন হিসেবে এই দিন উদযাপিত হওয়া দরকার, ঠিক না? কিন্তু ভাইরা, এই দেশের মধ্যে দেখা যায়, এই বাংলাদেশে দেখা যায় সবচাইতে বড় শ্রেষ্ঠ দিন মনে মনে হয়, আমার কাছে মনে হয়, বাংলাদেশের মুসলমানদের দিকে তাকালে মনে হয়
যে ঈদে মিলাদুন নবী এটা একটা ছোটখাটো দিন। জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ, আওয়াজ দিয়ে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। ঈদে মিলাদুন নবী একটা ছোটখাটো দিন। 12 রবিউল আউয়াল আমাদের থেকে চলে গেল, ঠিক কিনা? আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক কিনা? 12 রবিউল আউয়াল তারিখ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দিন, শ্রেষ্ঠ সময়। যে তারিখে আমার কমলিওয়ালা নবী, দো জাহানের নবী, সরদার আম্বিয়া নবী, রহমতুল লিল আলামিন নবী, দো জাহানের কমলিওয়ালা নবী, দো জাহানের বাদশা নবী যেই দিন দুনিয়ার মধ্যে তশরিফ এনেছেন, সেই দিন হচ্ছে সবচাইতে বড় দিন, ঠিক না? আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক কিনা? কিন্তু বাইরা অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে সবচাইতে সেই দিন ছিল ছোট দিন। জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ, আওয়াজ দিয়ে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। বাংলাদেশে যখন ক্রিসমাস ডে পালন হয়, খ্রিস্টানদের বড় দিন যখন পালন হয়, যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন যখন পালন হয়, আমরা দেখলাম টিভির মিডিয়াগুলোতে দেখলাম, মিডিয়ার চিত্রের মধ্যে দেখলাম ক্রিসমাসের আগের দিন খবরের মধ্যে বলতে লাগলো আগামী দিন যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন। জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। প্রচার করতে লাগলো, প্রসার করতে লাগলো। যেই দিন যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন, তাদের ভাষায় বলছি, যেই দিন যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন, সেই দিন তারা এমন ভাবে প্রচার প্রসার করতে লাগলো যেন এই দেশ খ্রিস্টানদের দেশ, এই দেশ খ্রিস্টান ধর্মের দেশ, ঠিক কিনা? জোরে বলুন ঠিক কিনা? যারা টিভি মিডিয়াতে দেখেছেন আপনারা একটু খেয়াল করবেন, যে সমস্ত টিভি মিডিয়া গেল ওই যিশু খ্রিস্টের জন্মদিনকে এমন ভাবে পালন করলো, ঢাকঢোল পাঠিয়ে ঝাঁক জমকের সাথে এমন ভাবে ওই অনুষ্ঠানটাকে পালন করলো, সেই অনুষ্ঠানের চিত্র যখন টিভি মিডিয়াগুলোতে তুলে ধরলো, দেখলাম অনেক মুসলমান কপতি, অনেক মুসলমান নারী পুরুষ ওই যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন পালন করার জন্য গির্জার মধ্যেও উপস্থিত হলো। চিৎকার করে বলুন নাউজুবিল্লাহ। গির্জাতেও তারা গেল, অনেকের ভাষ্য নিল। টিভি মিডিয়াগুলোতে দেখলাম ভাষ্যকারেরা ভাষ্য নিল যে আপনি কেন আসছেন? বলে যে খ্রিস্টানদের এই যিশু খ্রিস্টের জন্মদিনে তাদের সাথে আনন্দ করতে আসছি। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। মুসলমান কোনদিন গির্জায় যেতে, মুসলমান কোনদিন খ্রিস্টানদের অনুষ্ঠান পালন করতে পারে না। জোরে বলুন পারে কিনা? আওয়াজ দিয়ে বলুন পারে কিনা? আপনাদের অনেকের খারাপ লাগবে, তারপরেও সত্য কথা বলতে আশরাফ কোনো ভয় করে না। প্রিয় হাজিরিন, আমি ছোট মানুষ, আমি তেমন বড় কোনো ওয়াইজ নই, ফখরে আজম নই, আমার কোনো বড় কোনো কোয়ালিটি নাই। প্রিয় হাজিরিন, আমার কোনো বড় পোস্ট নাই, বড় নাম দাম নাই। আমি সব সময় সত্য কথাটা মানুষের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমল করলে লাভ হবে, হবে কিনা? আওয়াজ দিয়ে বলুন হবে কিনা? খ্রিস্টানদের অনুষ্ঠানে যদি আমি মুসলমান হয়ে খ্রিস্টানদের অনুষ্ঠানকে সার্থক করার জন্য, পালন করার জন্য যদি আমি মুসলমান হয়ে যাই, তাহলে আমার ঈমান আছে কি নাই? জোরে বলুন আছে কি নাই? আমি বিশ্বাস করি কাকে? আওয়াজ দিয়ে বলুন কাকে? আমি বিশ্বাস করি আমার রাসূলকে, ঠিক কিনা? আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক কিনা? আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়, আমার নবী
মুহাম্মদ, মুসলিম আমার পরিচয়, ঠিক কিনা? আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়, আমার নবী মুহাম্মদ, মুসলিম আমার পরিচয়, ঠিক কিনা? আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক কিনা? আমার কিসের শঙ্কা, কুরআন আমার ঢঙ্কা, আমার কিসের শঙ্কা, কুরআন আমার ঢঙ্কা, ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়, ঠিক কিনা? আওয়াজ দিয়ে বলো ঠিক কিনা? কোন মুসলমান, কোন নবী প্রেমিক, কোন নবীর গোলাম, কোন নবীর আশিক গির্জায় গিয়ে খ্রিস্টানদের অনুষ্ঠান পালন করতে পারে? জোরে বলুন পারে? আমরা দেখলাম এই দেশের অনেক মুসলমান খ্রিস্টানদের গির্জায় গিয়ে খ্রিস্টানদের অনুষ্ঠান পালন করলো। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক, জোরে বলুন আমিন। আওয়াজ দিয়ে বলুন আমিন। সেই অনুষ্ঠানগুলোকে এমন ভাবে সাজানো আপনারা দেখেছেন যেন মনে হলো এটা একটা খ্রিস্টানদের দেশ। আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এটা মুসলমানদের দেশ, ঠিক কিনা? আওয়াজ দিয়ে বলো ঠিক কিনা? তারপর পরই যখন 12 রবিউল আউয়াল আসলো, ঈদে মিলাদুন নবীর দিবস আসলো, নবী প্রেমিকরা, নবীর পাগলরা, নবীর আশিকরা যখন রাস্তায় নেমে পড়লো, আনন্দে আত্মহারা হলো, জশ্নে জুলুস করতে লাগলো, তখন দেখলাম মিডিয়াগুলো নিশ্চুপ হয়ে গেল। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। আওয়াজ দিয়ে বলুন নাউজুবিল্লাহ। সেই দিন মিডিয়ার খবর শুনলাম যে মিডিয়ার খবরে মিলাদুন্নবী কোনো ফার্স্ট লিড পায় নাই। মিলাদুন্নবীর লিড ছিল 4 নম্বরে। কত নম্বরে? আরো বলতে লাগলো খবরে যে আজকে মুসলমানদের নবীর জন্মদিন। সাদামাটা ভাবে তারা খবরে প্রকাশ করতে লাগলো। আধা মিনিট কি 1 মিনিট বলল যে আজকে মুসলমানদের নবীর জন্মদিন, এমন ভাবে উপস্থাপন করলো। অন্তরে ব্যথা লাগলো যে আমরা কোন দেশে বসবাস করি? আমরা কি খ্রিস্টান দেশে বসবাস করি না অন্য বিজাতি দেশে বসবাস করি? আমরা তো মুসলমান। আমরা কি? জোরে বলুন, আমরা কি? মুসলমান। আমরা মুসলমান হিসেবে দাবি করি আমাদের নবীর আগমনের দিন সেই দিন হবে এত উজ্জ্বল আনন্দের দিন যেন সেই দিনকে আনন্দে মাতিয়ে তোলে। চিৎকার করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ঠিক কিনা? এই দাবি প্রত্যেক মুসলমানের কিনা? হওয়া উচিত কিনা? জোরে বলুন উচিত কিনা? প্রত্যেক মুসলমানের এই দাবি হওয়া উচিত যে ঈদে মিলাদুন নবী যেদিন হবে সেই দিন অন্ততপক্ষে আমাদের দেশের এই আনন্দ যেন সারা বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগিয়ে দেয়। আপনারা রাজি আছেন কিনা? হাত তুলে দেখান রাজি আছেন কিনা? নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া, জশ্ন ঈদ মিলাদুন নবী, জশ্ন ঈদ মিলাদুন নবী। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক। জোরে বলুন আমিন। আওয়াজ দিয়ে বলুন আমিন। আজকে এই এলাকার মানুষ
সেই আনন্দে মেতে উঠেছে ঈদে মিলাদুন্নবীর আনন্দে, ঠিক কিনা? আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক কিনা? আজকে পাহাড়তলির গরিব গরিব ভাইয়েরা, যে ভাইয়েরা সারাদিন অনেক পরিশ্রম করে, কষ্ট করে, একটা বস্তা যদি তুলতে পারে বিনিময়ে 5টা টাকা পায়, ঠিক না? একটা করে বস্তা কাঁধে তুলে লোড আনলোড করে অনেক পরিশ্রমের টাকা দিয়ে জন প্রতি 300 টাকা করে চাঁদা দিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান সাজিয়েছে, ঠিক কিনা? এত পরিশ্রমের টাকা মনে হয় আর কোনো মিলাদুন্নবী মাহফিলে হয় না, ঠিক কিনা? জোরে বলুন ঠিক কিনা? আজকে যার চোখ আছে, অন্তর চক্ষু যার আছে, চেয়ে দেখে নিন স্বয়ং মদিনাওয়ালা কামলিওয়ালা নবী মদিনার মাটি থেকে এই মাহফিলের দিকে তাওয়াজ্জু দিচ্ছে। চিৎকার করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনারা বিশ্বাস করেন কিনা? জোরে বলুন করেন কিনা? মন দিল নিয়ে অন্তর চক্ষুকে মদিনার দিকে তাক করে বসে যান, দেখতে পাবেন আজকের এই মাহফিলে কামলিওয়ালা নবীর সাথে দিদার হয়ে যাচ্ছে। চিৎকার করে বলুন সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারে গাউসিয়া, তাসবিহ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা সেই মন দিতে চাই কি চাই না? আমরা সেই মন দিতে চাই কি চাই না? তাহলে মনটাকে লাগিয়ে দিন। মন যদি দিতে হয় নবীকে দিও, মন যদি দিতে হয় নবীকে দিও। তোমার দুঃখ যন্ত্রণা নবী সইতে পারে না, তোমার দুঃখ যন্ত্রণা নবী সইতে পারে না। ওই নবীজির মহব্বতে মিলাদে পড়িও। মন যদি দিতে হয় নবীকে দিও। দিতে মন চায়? আপনাদের দিতে মন চায়? পিছনের ভাইদের দিতে মন চায়? একটু মহব্বত নিয়ে পড়েন। মন যদি দিতে হয় নবীকে, মন যদি দিতে হয় নবীকে দিও। তোমার দুঃখ যন্ত্রণা নবী সইতে পারে না, তোমার দুঃখ যন্ত্রণা নবী সইতে পারে না। ওই নবীজির মহব্বতে মিলাদে পড়িও। মন যদি দিতে হয় নবীকে দিও। হায় হায় মন যদি, আওয়াজ করে আর আওয়াজ করে, মন যদি দিতে হয় নবী, মন যদি দিতে হয়। সারা জীবন কাঁদেলেন নবী এই যে দুনিয়ায়, সারা জীবন কাঁদেলেন নবী এই যে দুনিয়ায়। এখনো কাঁদেন নবী সোনার মদিনায়। প্রাণের চেয়ে বেশি ভালো নবীকে বাসো, প্রাণের চেয়ে বেশি ভালো নবীকে বাসো। মন যদি দিতে হয় নবীকে দিও। মন যদি, হায় হায় মন যদি দিতে হয়, ও মন যদি দিতে হয়। হাসরের ময়দানে নবী কাঁদিবেন সিজদায়, হাসরের ময়দানে নবী কাঁদিবেন সিজদায়। আমার আশিক উম্মত যেন জান্নাত পেয়ে যায়। চাই কিনা? জোরে বলুন চাই কিনা? হাসরের ময়দানে নবী
কাঁদিবেন সিজদায় আমার আশিক উম্মত যেন জান্নাত পেয়ে যায় নূর নবীজির দিদার পেতে দরুদ পড়িও নূর নবীজির দিদার পেতে দরুদ পড়িও মন যদি দিতে হয় নবীকে দিও মন যদি ও হায় হায় মন যদি দিতে হয় নবীর দিদার একেবারে যদি নসিব হয়ে যায় চাই কিনা নবীর দিদার একেবারে যদি নসিব হয়ে যায় জাহান্নামের আগুন তাকে দেখিয়া পালাই নবীর দিদার একেবারে যদি নসিব হয়ে যায় জাহান্নামের আগুন তাকে দেখিয়া পালায় নবী তোমার গোলামদের শাফাত করিও নবী তোমার গোলামদের শাফাত করিও মন যদি দিতে হয় নবীকে দিও মন যদি ও হায় হায় মন যদি দিতে হয় ও মন যদি দিতে হয় তোমার দুঃখ যন্ত্রণা নবী সইতে পারে না তোমার দুঃখ যন্ত্রণা নবী সইতে পারে না ওই নবীজির মহব্বতে মিলাদ পড়িও মন যদি দিতে হয় নবীকে দিও মন যদি ফুলসিরাতের পারে যিনি দাঁড়িয়া থাকবেন দরুদ পড়া উম্মতদের পার করিবেন ফুলসিরাতের পারে যিনি দাঁড়িয়া থাকবেন দরুদ পড়া উম্মতদের পার করিবেন ওই নবীজির প্রেমে সবাই পাগল হইও ওই নবীজির প্রেমে সবাই পাগল হইও মন যদি দিতে হয় নবীকে দিও মন যদি হায় হায় মন যদি দিতে হয় মন যদি দিতে হয় তোমার দুঃখ যন্ত্রণা নবী সইতে পারে না তোমার দুঃখ যন্ত্রণা নবী সইতে পারে না ওই নবীজির মহব্বতে মিলাদ পড়িও ওই নবীজির মহব্বতে মিলাদ পড়িও মন যদি দিতে হয় নবীকে দিও মন যদি দিতে হয় ও মন যদি দিতে হয় ও মন যদি দিতে হয় সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ এই পাটতলের বাজারের দোকান শ্রমিক ভাইরা অনেক কষ্টের পরিশ্রমের অর্জিত টাকা দিয়ে এই মিলাদুন নবীর ব্যবস্থা করে নিল নবীর প্রেমে পাগল হয়ে নবীর প্রেমে আশেক হয়ে ঠিক কিনা জোরে বলুন ঠিক কিনা কারণ গরিবরা সব সময় নবীর পাগল থাকে ঠিক না গরিবরা অসহায় দরিদ্ররা সব সময় বেশি বেশি নবীর প্রেমিক থাকে পাগল থাকে আশেক থাকে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ গরিবেরা পাগল হয় গরিবেরা আশেক হয় কারণ গরিবদেরকে আমার নবী বেশি বেশি ভালোবাসেন জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আমার নবী বেশি কাকে ভালোবাসেন জোরে বলুন না কাকে প্রিয় হাজরিন গরিবদের আমার নবী বেশি ভালোবাসেন আমার নবী নিজেও গরিব ছিলেন সব যার কাছে গোটা দুনিয়ার তখ্ত সিংহাসন যার কদমে লুটেছিল এরপরও কোনো তখ্ত সিংহাসনের পরোয়া না করে আমার নবী গরিবদের
গরিবী হালতকে বেছে নিয়েছিলেন। জোরে বলুন সুবহান। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আসহাবে সুফার অন্যতম প্রিয় সাহাবী। আসহাবে সুফার সাহাবী কোন জায়গার সাহাবী? আসহাবে সুফার সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আল্লাহর নবীর বেশি আশিক ছিলেন, আল্লাহর নবীর প্রেমে বেশি দিওয়ানা ছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহর নবীর প্রেমে এত বেশি দিওয়ানা, এত বেশি প্রেমিক, এত বেশি পাগল। তন্মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর নবীর আশিক সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম সাহাবী। জোরে বলুন সুবহান। আসহাবে সুফার সাহাবী যারা, তারা সব সময় আল্লাহর নবীর আশেপাশে থাকতো, আল্লাহর নবীর আশেপাশে থাকতো। তারা দুনিয়া ছেড়ে দিয়েছিল, তারা ঘর ছেড়ে দিয়েছিল, পরিবার ছেড়ে দিয়েছিল। আসহাবে সুফার সাহাবীরা সব সময় আল্লাহর নবীর আশেপাশে গুরগুর করত। আসহাবে সুফার একটা বৈঠকখানা আল্লাহর নবীর হুজরা মুবারকের সামনে ছিল। জোরে বলুন সুবহান। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনা বলছিলাম, ঠিক কিনা? আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক কিনা? গরিব সাহাবী। আসহাবে সুফার অনেক সাহাবী যারা সংসার ত্যাগ করেছেন, মা বাবাকে ত্যাগ করেছেন, দুনিয়া ত্যাগ করেছেন, আমার নবীর প্রেমে পাগল ছিলেন। কার প্রেমে? জোরে বলুন না, কার প্রেমে? একটু আগে বলছিলাম না, মন যদি দিতে হয় কাকে দিতে হবে? জোরে বলুন না, কাকে? সাহায্য করবেন, তাহলে আস্তে আস্তে আমি আপনাদেরকে সেই নবীর মহব্বতের, নবীর প্রেমে পাগল হওয়ার জন্য আপনাদেরকে উৎসাহিত করতে পারবো। আল্লাহ তৌফিক দান করুক। জোরে বলুন আমিন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনি আল্লাহর নবীর হুজরার এক কোণে বসে রয়েছেন, গরিব সাহাবী। আল্লাহর নবীর কাছে কিছু আসলে আল্লাহর নবী দিলে খায়, না দিলে উপাস থাকে। জোরে বলুন সুবহান। দিলে খায়, না দিলে, আওয়াজ দিয়ে বলুন না, দিলে খায়, না দিলে উপাস থাকে। সবর এখতিয়ার করে, অধৈর্য হয় না। গরিব সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুজরার এক কোণে বসে অপেক্ষা করছেন। বড় খিদে লেগেছে, খিদে লেগেছে। কেউ কি একবেলা খাবার খাওয়াবে? চিন্তায় আছেন, পেরেশানিতে আছেন। কে? আবু হুরায়রা বলে ডাক দিবে। জোরে বলুন সুবহান। আসহাবে সুফার সাহাবীরা যারা ধনী সাহাবী, যাদের অর্থবিত্ত আছে, যাদের ঘর বাড়ি আছে, যাদের টাকা পয়সায় আছে, যাদের ঘরের চুলায় আগুন জ্বলেছে, ঘরের মধ্যে রান্না হয়েছে, এমন এমন সাহাবীরা এক এক করে আমার নবীর হুজরা থেকে বের হচ্ছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আসহাবে সুফার গরিব সাহাবীরা লাইন ধরে বসে আছে। এক এক সাহাবী এক এক করে চলে যায়। এক একজন সাহাবী এক একজনকে ডাক দিয়া নিয়ে যায়। হযরত আবু হুরায়রা অপেক্ষমান, আমাকে কোন সাহাবী ডাক দেয়? জোরে বলুন সুবহান। দেখতে পাই হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা
আল্লাহর নবীর সবচাইতে বেশি প্রিয় সাহাবী, মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান, আল্লাহর নবীর এত প্রেমিক, এত পাগল হযরতে আবু বকর সিদ্দিক, যে নবীর কারণে আবু বকর সিদ্দিক নিজের জানকে আল্লাহর নবীর প্রেমে কুরবান করে দিতে চেয়েছিলেন। জোরে বলুন সুবহান। কার প্রেমে? আওয়াজ দিয়ে বলুন না, কার প্রেমে? নবীর প্রেমে নিজের জানকে কুরবান করে দিতে চেয়েছিলেন। দারুল আরকামের মধ্যে সাফা পাহাড়ের পাশে যে দারুল আরকামা প্রতিষ্ঠিত ছিল, ওই দারুল আরকামার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো মাত্র ৩৯ জন সাহাবী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। কয়জন? জোরে বলুন না, কয়জন? মাত্র ৩৯ জন সাহাবী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। হযরত আবু বকর আমার নবীকে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইসলাম আর চুপিসারে নয়, ইসলামের দাওয়াত চুপিসারে দেব না, আমাকে একটু অনুমতি দিন, আমি একটু উচ্চ আওয়াজে একেবারে লোকালয়ে গিয়ে আমি ইসলামের দাওয়াত দেব। জোরে বলুন সুবহান। হযরত আবু বকর সিদ্দিক আমার নবীর কাছে অনুমতি চাইলেন, বারবার পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমাকে অনুমতি দিন, আমি একটু গিয়ে লোকালয়ের মধ্যে জনসম্মুখে এই ইসলামের দাওয়াত দেব, কারণ এই ইসলাম হচ্ছে হক, আল্লাহ হচ্ছে হক, আল্লাহর নবী হক, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হক। জোরে বলুন সুবহান। অনেক পিড়াপিড়ির পরে আমার নবী অনুমতি দিলেন, যাও তুমি জনসম্মুখে ইসলামের দাওয়াত দাও। সিদ্দিক আকবর দারুল আরকামা থেকে বের হয়ে জবলে আবু কুবাইসে উঠলেন। সাফা পাহাড়ের সাথে লাগানো জবল আবু কুবাইস, যে জবল আবু কুবাইসে দাঁড়িয়ে আমার নবী চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন। জোরে বলুন সুবহান। ওই জবল আবু কুবাইসে দাঁড়িয়ে হযরত আবু বকর ডাক দিলেন, মক্কার কাফের মুশরিকরা আসো, মক্কার বাসিন্দারা আসো, আসো, আজকে আমি আবু বকর তোমাদেরকে এমন একটা দিনের দাওয়াত দেব, যে দিন হচ্ছে দিনে হক, যে দিন হচ্ছে সত্য ধর্ম, যেই দিন আমার নবী হুজুরে নবী জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন। জোরে বলুন সুবহান। যে দিনের দাওয়াত হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ঠিক কি না? আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক কি না? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইল্লাল্লাহ, লা লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাদের কলমা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। চিৎকার দিলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হযরত সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওই জবল আবু কুবাইসে দাঁড়িয়ে বললেন, এ মক্কার বাসিন্দারা, একটা সত্য দিনের কথা বলতে লাগলাম, তোমরা ভূতের পূজা বন্ধ করো,
ঈশ্বর দেব দেবীর পূজা বন্ধ করো, প্রতিমা পূজা বন্ধ করো, পাথরের পূজা বন্ধ করো। আমাদের মেজে এসেছেন সত্য ধর্মের পথ প্রদর্শক নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। চিৎকার করে বলুন সুবহান। যিনি এক খোদা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ডাক দিয়েছেন। আমাদের খোদা অনেক নয়, আমাদের কোনো অন্য কোনো খোদা নাই, আমাদের কোনো ঈশ্বর, কোনো প্রতিমা, কোনো রাম, কোনো কৃষ্ণ, কোনো দেব দেবী আমাদের ঈশ্বর হতে পারে না। আমাদের ঈশ্বর, আমাদের খোদা এক, সেই খোদার নাম হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। চিৎকার করে বলুন সুবহান। এই দাওয়াত শোনার সাথে সাথে মক্কার কাফির মুশরিকরা, আবু জেহেল, আবু লাহাব, উতবা, সাইবা আর দেরি করলো না। সকলে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলার উপর ঝেঁপে পড়লো। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। ঝাঁপিয়ে পড়লো, এমন ভাবে প্রহার করতে লাগলেন, মারতে লাগলেন। মারতে 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 হযরত সাইয়েদনা সিদ্দিক আকবরের জান চলে যায়, প্রাণ চলে যায়। হঠাৎ তিনি এমন হয়ে গেলেন, বেহুশ হয়ে গেলেন। সবাই মনে করলো যে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। জোরে বলুন সুবহান। কার প্রেমে? জোরে বলুন না কার প্রেমে? আওয়াজ দিয়ে বলুন না কার প্রেমে? নবীর প্রেমে। সাইয়েদনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা এমন ভাবে মার খেতে লাগলেন, মারতে 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 সাইয়েদনা আবু বকর সিদ্দিক এমন মারা মারলো যেন তার প্রাণ চলে গেল। সকলে বুঝে নিল সিদ্দিক আকবর দুনিয়াতে আর নাই। তার আত্মীয় স্বজন, মা বাবা সকলে খবর পেয়ে দৌড়ে দৌড়ে আসতে লাগলো সাইয়েদনা আবু বকরের লাশ মুবারক নেওয়ার জন্য। মা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন, হায় আবু বকর তোমার কি হলো, কেন তোমাকে মারলো? সবাই কান্নাকাটি করতে লাগলো। হঠাৎ তিনি হুঁশ হলেন, বেহুশ থেকে হুঁশ হলেন। দেখা গেল সিদ্দিক আকবর হুঁশ যখন হলো, হুঁশ হারা থেকে যখন তিনি হুঁশ ফিরে আসলো, মানুষ আঘাত পেলে মাকে চিৎকার করে, মায়ের কথা উ উ বলে মাকে ডাকে, ঠিক কিনা? আওয়াজ দিয়ে বলুন ঠিক কিনা? কিন্তু সিদ্দিক আকবরের প্রেম দেখুন, তার যখন হুঁশ হলো তিনি বলতে লাগলেন, কাহা হো ইয়া রাসূল আল্লাহ, কাহা হো মেরে আকা মেরে মৌলা, কাহা হো? চিৎকার করে বলুন সুবহান। মা তুমি কেঁদো না, কেঁদো না, কেঁদো না। মা আমার কিচ্ছু হয় নাই। মা তুমি আমাকে সংবাদ দাও, আমার রসুল কোথায়, আমার নবী কোথায়, আমার রসুলের সংবাদ কেন আমাকে দাও। চিৎকার করে বলুন সুবহান। মা আমার রসুল কোথায় আছে, এই সংবাদ যতক্ষণ তুমি দেবে না আমার অসুস্থ শরীর ঠিক হবে না। জোরে বলুন না সুবহান। मेरे विरद लबो है नबी नबी, मेरे विरद लबो है नबी नबी, मेरा दिल मकाम हबीब है, मैं मरीज इश्क रसूल हूँ। सलातुनिया मेरा उस गली सहरा बिता जहाँ सर झुकाते हैं अम्बिया, जहाँ रहमतू
का नुज़ूल है जहाँ रहमतू का नुज़ूल है वो जो अर्श हक़ से करीब है मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ सलातुनिया সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা কাঁদতে লাগলেন, হো হো করে বুক ফাটিয়ে কাঁদতে লাগলেন। মা তুমি কেঁদো না, কেঁদো না, কেঁদো না, আমার কিচ্ছু হয় নাই। তুমি আমাকে একটু সংবাদ দাও, আমার রসুল কোথায়, আমার নবী কোথায়? জোরে বলুন সুবহান। আমার জান চলে যাক, আমার প্রাণ চলে যাক, আমার রূহ চলে যাক, কোনো কিচ্ছু যায় আসে না। মা তুমি আমাকে একটু সংবাদ দাও, আমার রসুল কোথায়? জোরে বলুন সুবহান। কারণ সিদ্দিক আকবর আমার নবীর প্রেমে পাগল, আমার নবীর প্রেমে, জোরে বলুন না, আমার নবীর প্রেমে। মেরে বিরদে লবো হে নবী নবী, मेरे विरद लबो है नबी नबी, मेरा दिल मकाम हबीब है मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ। আমরা হতে চাই কি চাই না? আমরা হতে চাই কি চাই না? আমরা নবীর আশিক হতে চাই কি চাই না? কে কে চার হাত তুলে দেখান। मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ, मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ। वो हबीब मेरा तबीब है, मेरे विरद लबो है नबी नबी सलातुनिया। मैं बड़ा अमीर कबीर हूँ, शायद दूसरा कासीर हूँ। मैं बड़ा अमीर कबीर हूँ, शायद दूसरा कासीर हूँ। दरे मुस्तफा का फकीर हूँ, दरे मुस्तफा का फकीर हूँ। मेरा रिफ़अतू में नसीब है मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ, मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ। वो हबीब मेरा तबीब है मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ। मेरा उस गली सेहरा बिता जहाँ सिर झुकाते अंबिया, जहाँ रहमतू का नुज़ूल है, जहाँ रहमतू का नुज़ूल है। वो जो अर्श हक़ से करीब है मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ। वो हबीब मेरा तबीब है, मेरे विरद लबो है नबी नबी सलातुनिया। সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবী নবী বলে জান দিতে লাগলেন।
নবী নবী বলে জান দিতে লাগলেন। মাকে বারবার বলতে লাগলেন, অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন, মা তুমি আমাকে একটু সংবাদ দাও। মা যেখানে যেখানে ক্ষত হলো সেখানে সেখানে মলম লাগিয়ে দিতে লাগলো, সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলো, চোখের পানিগুলো মুছতে লাগলো, রক্তগুলো মুছতে লাগলো, মাথায় পানি ডালতে লাগলো, গরম ছ্যাঁক দিতে লাগলো, ব্যথাগুলো দূর করার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু সিদ্দিক আকবর বলে, আমার শরীরে কোনো ব্যথা নাই, আমার অন্তরে ব্যথা, আমার অন্তরে ব্যথা। আমার নবী কোথায়, আমার রসুল কোথায়? চিৎকার করে বলুন সুবহানাল্লাহ। সিদ্দিক আকবর এতই নবীর প্রেমিক ছিলেন, দিওয়ানা ছিলেন, পাগল ছিলেন, আশেক ছিলেন, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যে সিদ্দিক আকবর হযরত গারে সুরের মধ্যে সাপের দংশন পেয়ে বিষাক্ত হয়ে নিজের জান বিসর্জন দিতে লাগলেন, এরপরও নবীরকে উ আ করে নবীর শের মুবারক নবী যে বিশ্রাম করতে লাগলেন, তার যেন ঘুমের ব্যাঘাত না হয় সেজন্য তিনি অতন্দ্র প্রহরীর মতো তিনি বসে আছেন, নড়াচড়া করছেন না, সাপ দংশন করছে, সারা শরীর বিষাক্ত হয়ে গেছে, জান চলে যাচ্ছে, সিদ্দিক আকবরের নড়াচড়া নাই। চিৎকার করে বলুন সুবহানাল্লাহ। নবীকে ভালোবাসলে এভাবেই ভালোবাসতে হবে, ঠিক কিনা? আওয়াজ দিয়ে বলুন, এভাবে ঠিক কিনা? এভাবেই ভালোবাসতে হবে। ভালো যদি বাসতে হয় নবীকে বাসুন, ভালো যদি বাসতে হয়, ভালো যদি বাসতে হয়, ভালো যদি বাসতে হয়, ঠিক আছে নাকি বউকে ভালোবাসবো? কাকে? জানের চাইতে, প্রাণের চাইতে, নিজের আত্মীয় স্বজনের চাইতে, ছেলে মেয়ের চাইতে সর্বাধিক ভালোবাসতে হবে কাকে? জোরে বলুন কাকে? আমার পূর্বের বক্তা হাদিসখানা বলছিলেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা হাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। চিৎকার করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। একটা শব্দ ওনার পড়ে গিয়েছিল, সেজন্য আমি কথাটা রিপিট করলাম। ভালোবাসতে হবে কাকে? নবীকে। জোরে বলুন কাকে? ভালো যদি বাসতে হয় নবীকে বাসুন, ভালো নবী তরানে वाला, नबी बचाने वाला, नबी तराने वाला, नबी बचाने वाला, প্রাণের চেয়ে প্রিয় তাই নবীকে জানুন। ভালো যদি, হ্যাঁ ভালো যদি বাঁচতে হয়, আর আওয়াজ করে ভালো যদি। খারাপ লাগছে? খারাপ লাগছে আপনাদের? আপনাদের আন্তরিকতা, নবীর প্রতি আপনাদের প্রেম আছে কিনা সেটা দেখা যাবে কিসে? কাজে কর্মে, ঠিক না? আওয়াজে বোঝা যাবে, ঠিক না? প্রেমিককে ডাকতে হলে কিভাবে ডাকতে হবে? অন্তর দিয়ে না? আওয়াজ দিয়ে বলুন, কি দিয়ে? ভালো যদি বাসতে হয় নবীকে বাসুন, ভালো যদি, ভালো যদি, नबी तराने वाला, नबी बचाने वाला, नबी तराने वाला, नबी बचाने वाला, প্রাণের চেয়ে প্রিয় তাই নবীকে জানুন। ভালো যদি নবীকে বাসুন, ভালো যদি। সাকারাতের বিছানাতে কি যে যন্ত্রণা, সাকারাতের বিছানাতে কি যে যন্ত্রণা, সাত সাগরের পানি দিলেও তৃষ্ণা মিটে না, কৌসারেরও মালিক নবী তাহাকে ডাকুন,
কৌসারের মালিক নবী তাহাকে ডাকুন ভালো যদি বাঁচতে হয় ভালো যদি বাঁচতে হয় নবী তরানে वाला নবী বাঁচানে वाला নবী তরানে वाला নবী বাঁচানে প্রাণের চেয়ে প্রিয় তাই নবীকে জানুন ভালো যদি বাঁচতে হয় ভালো যদি বাঁচতে হয় মৃত্যুর পর রাখবে যখন আমায় কবরে ঠিক না মৃত্যুর পর রাখবে যখন আমায় কবরে আত্মীয় স্বজন আসবে তখন আমাকে ছেড়ে মৃত্যুর পর রাখবে যখন আমায় কবরে আত্মীয় স্বজন আসবে তখন আমাকে ছেড়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে নবীকে ডাকুন ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে নবীকে ডাকুন ভালো যদি বাঁচতে হয় নবীকে বাসুন ভালো যদি नबी तराने वाला नबी बचाने वाला नबी तराने नबी बचाने वाला प्राणेर चेये प्रिय ताई नबी के जानून भालो जदि बाँचते हय चुन भालो जदि कियामतेर मैदान जेदिन कायम होबे या नफसी नफसी बोले काँदबे सकले कियामतेर मैदान जेदिन कायम होबे या नफसी नफसी बोले काँदबे सकले शफायतेर मालिक नबी ताहाके डाकुन शफायतेर मालिक नबी ताहाके डाकुन भालो जदि बाँचते हय नबीके बासुन भालो जदि नबीके बासुन भालो जदि नबी तराने वाला नबी बचाने वाला नबी तराने वाला नबी बचाने वाला प्राणेर चेये प्रिय ताई नबीके जानून भालो जदि बाँचते हय चुन भालो जदि सिद्दीक আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা যেভাবে আমার নবীকে ভালোবাসলেন উমর আল ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা যেভাবে আমার নবীকে ভালোবাসলেন উসমান গনি জিন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা যেভাবে আমার নবীকে ভালোবাসলেন সৈয়দনা শির আলী মুর্তজা যেভাবে আমার নবীকে ভালোবাসলেন সৈয়দনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা যেভাবে আমার নবীকে ভালোবাসলেন মায়েশা সিদ্দিকা যেভাবে আমার নবীকে ভালোবাসলেন মা খাদিজাতুল কুবরা যেভাবে আমার নবীকে ভালোবাসলেন আমরাও সেভাবে নবীকে ভালোবাসতে হবে ঠিক কিনা আওয়াজ দিয়ে বলো ঠিক কিনা বলতেছিলাম পাটতলির এই বাজারের শ্রমিক ভাইরা আমার নবীকে ঠিক সেইভাবে ভালোবাসতে লাগলো ঠিক কিনা আওয়াজ দিয়ে বলো ঠিক কিনা আজকের এই মাহফিল প্রমাণ করে দিচ্ছে এই শ্রমিক ভাইরা ঠিক সেইভাবে আমার নবীকে ভালোবাসছে জোরে বলুন সুবহান আমরা ভালোবাসতে চাই কিনা আওয়াজ দিয়ে বলুন চাই কিনা কে কে চায় হাত তুলে দেখান এই জন্য সিদ্দিক আকবর আমার নবীকে ভালোবাসতে গিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগলেন জোরে বলুন না সুবহান আমরা প্রাণ তো দেওয়া দূরের কথা সময় দিতেও রাজি না অনেকে টাকা খুঁজতে গিয়েছেন অনেকে বিরক্ত হয়েছেন ঠিক না জোরে বলুন ঠিক কিনা কিন্তু এতে লাভ আছে না নাই জোরে বলুন না আছে না নাই এর
কারণে আপনি কাল কিয়ামতের ময়দানে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে নিলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কি নিয়ে নিলেন? সার্টিফিকেট। আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন নবী কোন নবীর মিলাদ করতে যাচ্ছেন, কোন নবীর খুশি প্রকাশ করতে যাচ্ছেন, যেই নবী মৃত্যুর আগেও বলেছেন মানলে উম্মতি মিন বাদি। চিৎকার করে বলুন সুবহানাল্লাহ, আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজরাইল আসলো আমার নবীর সামনে, আজরাইল দণ্ডায়মান কায়মনোবাক্যে দাঁড়িয়ে আমার নবীকে সালাম দিতে লাগলেন।